कि छत्री गो पूत हो ब्राह्मण को न पंथ के महान विद्वान अकाली कौर सिंह जी निहंग जिन्हों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब का तस्करा लिखिया, उन्होंने सवाल किया, वो कहते केड़ा ब्राह्मण सी जिहड़ा पटने च जन्म होया सी। आखो सतनाम तही प्रकाश हमारा भयो पटना शहर विखै भाग लियो। वो केड़ा ब्राह्मण सी जिसने धर्म युद्ध के लिए खंडा चुकिया सी। वो केड़ा ब्राह्मण सी जिसने अपने पिता नूं देश तो वारिया सी। वो ब्राह्मण कभी हो ही नहीं सकता, वो तो छत्री को पूत हों ब्राह्मण को न कहने वाला साहिब कमाल पंथ दा वाली गुरु गोबिंद सिंह साहब है। अखर अखर दसम ग्रंथ साहब का बोल रहा है। फिर परंपरागत इतिहास दसदा सरदार सुरजीत सिंह मिशनरी का जिक्र आया। मैं पिछे जबलपुर कथा करन गया, बड़ा बड़ा दीवान लगा, उन्होंने पता लग गया भी ये ज्ञानी शेर सिंह आ रहा, तो उन्होंने जान के सुरजीत सिंह मिशनरी का लिखा हुआ पैफलेट संगतां च वंड दिता और वो कुफर तो लिया कि 1877 तो पहला कहते दसम ग्रंथ का किसी को पता ही नहीं थी। 1877 दसम ग्रंथ घड़ के अंग्रेजों के समय सिखां दे विच प्रचार दिता गया। ते फिर उत्थे जवाब नाल ही है कि 1843 में तो सूरज प्रकाश पूरा हो रहा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। 1843 में भाई संतोख सिंह जी सूरज प्रकाश पूरा कर रहे हैं ते भाई साहब जी अपनी कलम नाल लिख रहे ने पटने पौंटे साहब का इतिहास ते कलिंदरी के कूल जमुना के कंढे ते बह के कलगियां वाले पातशाह कृष्ण अवतार लिखवा रहे सन। ते हजूर आप भी लिखते ने 1745 में सावन सुध थित दीप नगर पावटा शुभ करण जमुना बह समीप। इत्थे जमुना के कंढे होर केड़ा कवि होवेगा, केड़ा कवि होवेगा जेड़ा सिख मत दे उल्ट लिख सकता। जे उल्ट जे किसी होर ने भी लिखिया पटने पौंटे साहब बह के लिखिया जमुना के कंढे ते लिखिया कि कलगीधर पातशाह नूं पता नहीं लग्या। कैसे कमाल की गल है। इन्हां सज्जणा दा इको असूल है भी दुध नूं काला कहो, दुध का रंग पुछो ना इन्हों ते काला ही दसांगे, दुध का रंग जच्चा नहीं कहणगे। चौपई नूं हुण ऐतकी फुलवाड़ी च कहंदे असीं चौपई नूं मनदे हां। जे तुसीं चौपई नूं मनदे हो ते काले अफगाने नूं सन्मानित क्यों करदे हो? उहदे खिलाफ कभी क्यों नहीं सिख फुलवाड़ी च लिखिया? क्योंकि सिख पंथ की जो मर्यादा च अकाल तख्त साहब तो प्रवानित है, उहदे विच चौपई ते प्रथम भगौती की वार बिल्कुल प्रवानित है। यानी भाग सिंह नूं इसे बिना ते पंथ चों छेकिया गया सी कि उसने दसम ग्रंथ निर्णय लिख के भगौती की वार ते और इस मुद्दे ते जो चौपई साहब है ये उत्ते किंतु कीता सी, पंथ चों छेक दिता गया। और जे काला अफगाना उस तो भी 2 कदम अगे टपिया, वो कहता जाप साहब भी 10वें पातशाह की बाणी नहीं, कहता जे होवे भी ते कहता मैं नहीं मनदा। ते ऐतकी हुण कहता मैं खंडे दी पौल नूं अमृत नहीं मनदा। देखो कहता भी खंडे दी पौल नूं मैं अमृत नहीं मनदा, फिर तू अमृत शराब की बोतल नूं मनदा होवेगा। इहदा तां अर्थ ही निकलदा ना, जे तू खंडे दी पौल नूं अमृत नहीं मनदा ते फिर अमृत केड़ा है? जे सारा पंथ इथों तक कि अकाल तख्त की मर्यादा भी कह दी भी खंडे दी पौल ही अमृत है और सतगुरां ने वही अमृत मुड़ तो धुर दरगाही आया ते खंडे की दात द्वारा दिता, उसनूं चैलेंज कर रहा है। उस बंदे के खिलाफ कभी क्यों नहीं बोले जेड़े कहंदे असीं चौपई दे हामी आ? हुण क्यों हामी आ? क्योंकि अकाल तख्त तो डरदे ने भी जे असीं माड़े जे बोले कुसके ते हुण काबू आ जावांगे। बड़े चलाक ने लोग। साध संगत जी चलाकियां नहीं चलन देनियां, हुशियारी नहीं चलन देनी। जे चौपई नूं मनदे ने ते चरित्र पक्षान इन्हां नूं मनना पवेगा। जे चौपई नूं नहीं मनदे ते पंथ तो बाहर हो जाण, होर अपना पंथ चला लैण, खालसे पंथ ते कुछ नहीं लगदे। जे चौपई नूं मनदे ने चरित्र पक्षान मनना पवेगा। जे चरित्र चौपई नूं नहीं मनदे ते अपना अमृत वखरा बना लैण। जिवें काला बगाना कहंदा सुखमनी साहब पढ़ के बना दिता, कदी कहंदा जपजी साहब पढ़ के बना दिता। ਉਹ ਬਈ ਇਹਦੇ कोई प्रमाण भी होवे, कोई उदाहरण भी होवे। इस तो पहला भाई सुखा सिंह जी ने 1700
97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਮੰਨਿਆ। 1768 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਤ ਮੰਨਿਆ। 1751 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 48 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨੀ। ਕਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਗਿਆਨੀ ਸਨ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ। 1812 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੇਖਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਵੇਖਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਨ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ 2 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ। ਕਿਆ 1812 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ 2 ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਨ? ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉੱਠਿਆ? ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪੰਥ ਦਾ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾਮਾ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਹੈ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਬੋਧ, ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਰਿਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਚਰਿਤਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਜਬ ਤੇ ਹਮ ਧਰੀ ਬਚਨ ਗੁਰ ਗਏ ਹਮਾਰੇ, ऊंची है परम तो प्राण जब लकट तारता थारे, निज नारी के साथ नित तुम नेक भइयो, पर नारी की सेज भूल सुपने मूना जाइयो। ये गल ज्ञानी ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ जी भी मनते हाँ। जे ज्ञानी ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ जी इन्हां दे मिशनरियां दे पितामह हन, माफ करना, ते फिर उन्हां दी गल भी नहीं मनते। ये तो जिवें ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬੇਦ ਵਿਆਸ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਸ਼ਹੀਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਵਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਵੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਰਥ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਭਗਵਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੁਰਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਤ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਡਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਬਈ ਆ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਨੌਟੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਲਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਬਨੌਟੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਗਏ ਲੋਕ ਵੀ ਹੱਥ ਬਨੌਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਨੌਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੋਢਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਨੌਟੀ ਹੈ। 1849 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਘਬਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ 18 20 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਬਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਗੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਪਿਰਿਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਉਸ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਕੜ ਰੰਗ ਕਾਪੀ
ਕੜਾਕੰ ਤਾਕੜਦੰ ਤੀਰੰ ਤੁਪੰ ਤੜਾਕੰ ਝਾਕੜਦੰ ਨਾਕੜਦੰ ਭਗੜਦੰ ਬਾਜੇ ਗਾਗੜਦੰ ਗਾਜੀ ਮਾਂ ਗਾਜ ਗਾਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪੇ ਫਰਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਟੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਸੂਰਮੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਬਣਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ 10 ਸਾਲ ਚ ਰਾਜ ਖੋਲਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਬੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਵਾ ਕੇ, ਪੱਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਬਨੌਟੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 2-4% ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ, ਕਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ, ਕਦੀ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਤੇ, ਕਦੀ ਰਾਮਗਲੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬਲਵੰਡੇ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ, ਕਦੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਤੇ, ਕਦੀ 39ਵੀਂ ਵਾਰ ਤੇ, ਕਦੀ 41ਵੀਂ ਵਾਰ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਾਏ। ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਕਲਮ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਤੋੜੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਡੇ ਨਿਵਾਹ ਚ ਵਹਿਮੀ ਭਰਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਸਾਬਤਾਂ ਕਰੇ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਅਣਸਮਝੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪੱਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਗ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਖਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਲਾਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੱਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੱਬੀ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਮਲਮਲ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਸਾਰਾ ਥਾਨ ਖੋਲ ਕੇ, ਪਰੰਤੂ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਕਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਆ। ਬਹਿ ਗਈ ਸਭਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਜੁਲਾਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਮੀਰ ਆ ਗਏ, ਸਭਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਪ੍ਰਜਾ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾਲ 1 ਮੀਟਰ 2 ਮੀਟਰ 3 ਮੀਟਰ ਖਾਲੀ ਕਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਵੇ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੱਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹਾਹਾਕਾਰ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਕਦੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ, ਕਦੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਸ਼ੰਕਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਦੂਹੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਜੋਈ, ਚੁਨ ਚੁਨ ਕੰਠ ਕਰੈ ਨਿਤ ਸੋਈ। ਰਾਜਨਾਮੇ ਦਾ ਵਜਨ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਬਣਾਇਆ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਉਹ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਉਹ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਦੋਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਘੜਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਝੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਤੱਤ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਲੇਖ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਿਥਿਹਾਸਕ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਥੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਨਾਮ ਝੂਠ ਦਾ ਹੈ, ਮਿਥਿਆ ਨਾਮ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਲਪਨਾ ਮੰਨ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਝੂਠ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਸੋ ਬੋਲਾਂ ਜੋ ਵੇਖਾਂ ਆਖੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਮਦੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਰਕ ਸੁਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਰੇਆਮ
ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਬਾਕੀ ਨਿਕਸੀ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੋਹਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭੀ ਨਿਤ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਫਿਰੈ ਤੇ ਜਮਾਲਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਸੱਦਿਆ ਸਦਾ ਦੀ ਭਿਖਿਆ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਪਛਤਾਏ ਕੇ ਪਤੇ ਤਪੇ ਪੁੱਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਬਹਾਲਿਆ। ਪੰਜ ਲੋਕ ਸਭ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤਪਾ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਹੈ ਗਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਖੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਧ ਟੱਪਣ ਲੱਗੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਤਪਾ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਹੈ ਗਾਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਧਨ ਵੇਖਿਆ ਤਿੱਥੇ ਤਪਾ ਭਿਟਾ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਬਹੁਤਾ ਡਿੱਠਾ ਤਪਾ ਧਰਮ ਹਾਰਿਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਤਪਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪਗਲਾ ਹੈ, ਬੈਸਾਧ ਜਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਕੀ ਤਪਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਦਸਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਕੀ ਤਪਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਸੰਸਾਰਾ ਕੀ ਉਸਤਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੀ। ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬਣ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਛਤਰੀ ਪੁਣੇ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਰਸਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ, ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਤੇ ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜਿਆ? ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਉਪਜਿਆ ਜਥਾ। ਲਵ ਕੁਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਥੋੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ਼ੋ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਦੋਂ ਨਾ ਧਿਆਉ ਕਾਨ ਸੁਣੇ ਪੈ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸ਼ਟ ਉਪਾਸਨਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਕੀ ਤਪਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਖਾ ਤਪਾ ਤੈ ਮਾਰਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਤਪਾ ਕਾ ਵੇਖ ਜੇ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਤਪੇ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ, ਸਭ ਗਿਆ ਤਪੇ ਦਾ ਘਾਲਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਭਾਈ ਇਸ ਤਪੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਮਕੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਛੱਡਿਆ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਪੇ ਨੂੰ ਤਿੱਥੇ ਖੜ ਪਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਤਿਹਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਪੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋ ਲੱਗੋ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਥ ਫਟਕਾਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਟਕ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ ਲਾਣਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਥ ਫਟਕਾਰਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ 400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜੰਮ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਜਮਦੂਤ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਧਰਮਰਾਜ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਕੈ ਦਰ ਵਰਤਿਆ, ਸੋ ਨਾਨਕ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਨੌਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਧਰਮਰਾਏ ਜਮਕੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਛੱਡਿਆ, ਇਸ ਤਪੇ ਨੂੰ ਤਿੱਥੇ ਖੜ ਪਾਇਓ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਤਿਹਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਪੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋ ਲੱਗੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਫਟਕਾਰਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਪੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੇ ਦਰ ਵਰਤਿਆ, ਸੋ ਨਾਨਕ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੋ ਬੁਝੈ ਜੋ ਤੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਣਾ ਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਝੇਗਾ? ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੂਤ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪਦਮ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ, ਧਰਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਾਰ ਕਾਇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਆਖੀਏ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।